इन्ना कुछ लिखण ते भी जे असीं गुरु जी दे कुछ विशेष गुण अंकित ना करिए तो साडा फर्ज अधूरा ही रहेगा। जो पिछली वार्ता विच आप जी सरवण करते रहे हो, उन्हां विच ही जो गुण ते विशेष खूबियां गुरु जी दियां असीं सुन चुके हाँ, केवल उन्हां दा ही जिक्र असीं इत्थे करांगे। अजे तक उन्हां गुणां दे लिखण वल दस्सण वल किसी कोशिश ते ध्यान नहीं दिता। श्रोता जनो ध्यान रखना, ये जो लिखत आप जी सरवण कर रहे हो अज तो लगभग कोई 110-12 साल पहला लिखी गई है। उस वेले दे संदर्भ विच लाला दौलत राय जी अपनी गल कह रहे हैं कि अजे तक उन्हां दे गुणां वाल किसी ने कोई किताबी रूप विच लिखण जां आवाज़ के रूप विच दस्सण दी घट कोशिश की, पर पंजाब दे सारे वसनीक उन्हां तो चंगी तरह जाणू हैं। मेरी ही ये पहली कोशिश है कि मैं उन्हां दे गुण लिखण लई कलम चला रहा हाँ, तो जे किधरे मैं कोई टपला खा जावां तां आस है कि उसनूं अखों ओले कर दिता जावे। किते किते इस मजमून विच कई लफ्ज़ां दी दोहराई जां उन्हां विच भिन्नता रंगत विच फर्क है, तां उस तो सिवा कोई चारा नहीं सी, क्योंकि इस विषय ते अजे तक किसी कलम चुकी ही नहीं सी। ते हुण पिछे लिखियां घटनावां तो सिट्टे ते नतीजे कढ़न लग्या संभव है कि किसी ख्याल जां शब्दां दा वाधा घाटा हो जावे। गुरु गोबिंद सिंह जी सच्चे त्यागी सन ते निष्काम देश भगत। कृष्ण ते भीष्म ने महाभारत विच उपदेश करदिआं आख्या है कि सब तो वड्डा त्यागी पुरुष वो हुंदा है जो दूजियां दी भलाई लई अपने प्राण त्यागदा है। ते गुरु जी ने दूजियां दे लाभ लई ना केवल अपने ही प्राण त्यागे, सगों उन्हां सब कुछ जो कुछ भी उन्हां दा इस संसार विच सी ते किसी इंसान कोल हो सकदा है, वो दाव ते ला दिता। जो पाई पैसा उन्हां पास आया सारा कौम दे अर्पण कीता। अपनी सारी संतान कौम तो घोल कमाई, अपने 5 प्यारे कौम तो वारे, अपनी ताकत ते भुज बल नूं कौम दे लेखे लाया, अपनी दिमागी शक्ति कौम लई वकफ कीती, उसारू ਸਾਹਿਤ रचिया ते कौम विच नवां जीवन ते साहस पैदा किया। अपने सुख चैन नूं कौम तो घोल कमाया, अपने शरीर ते जिस्म दे लहू नूं कौम तो निशावर किया। किहड़ी चीज सी जो कौम दे अर्पण नहीं की गई? किहड़ी चीज सी जो कौम तो छुपा के रखी? इस वास्ते ही भारत वर्ष विच सब तो वड्डे त्यागी गुरु गोबिंद सिंह जी ही सन। त्याग उसनूं आखदे हैं कि कुछ पास होवे तां उसनूं कुर्बान कर दिता जावे, वार दिता जावे। बुद्ध दा त्याग सी, भीष्म दा त्याग भी सी। बुद्ध दा त्याग संसार दे दुखां कलेशां ते तकलीफां तो उपराम हो के सी, डर कारण सी। भीष्म दा त्याग खुदगर्जी कारण अपने पिता दी प्रसन्नता हासिल करने वास्ते सी। पर गुरु गोबिंद सिंह दा त्याग महान त्याग सी ते नरोल कौम ते देश लई सी। ये पहला त्याग है जिसनूं कि सच्चा त्याग आख्या जा सकता है। त्याग ये नहीं कि जिस पास कुछ होवे ही ना ते आलस करन, कोई कामकार भी ना किया जाए ते त्यागी होण लग पवे। त्यागी वास्तव विच वो पुरुष है जो अपने पास जो कुछ है उसनूं कुर्बान करे, किसी तो वारे। भुखे नंगियां दा त्याग त्याग नहीं हुआ सकता। गुरु गोबिंद सिंह जी ने एडे वड्डे त्याग किए ते त्याग भी बेगर्ज ते निष्काम किए, जिथों तक उन्हां दी अपनी जात दा संबंध सी। उन्हां दे किसी त्याग विच भी निजी जां स्वार्थ का कोई अंश नहीं सी। सब कुछ दूजियां दी भलाई लई ही सी। सारियां कुर्बानियां केवल लताड़ी ते कुचली जा रही हिंदू जाति दे उधार ते सुधार अते प्रफुल्लता लई ही सी। जे गुरु जी चाहुंदे तां गुरु पद ते विराजमान होके हर तरह का आराम, सुख, चैन, ऐश, दौलत, धन माल नाल माला माल होके खुशहाल जीवन बतीत करते, पर उन्हें किसी चीज़ की इच्छा जां परवाह नहीं की।
ਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਨਾ ਆਰਾਮ, ਨਾ ਵਡਿਆਈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਦੁਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਕਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਿਲਾ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਸੱਚੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਮਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮਿਲਣੇ ਅਸੰਭਵ ਹਨ। ਪਰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕਾਮਲ ਸਨ। ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਧਰਮ ਸੁਧਾਰਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ, ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ, ਕਵੀ ਵੀ ਐਸੇ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਬੜੇ ਸੋਚ ਤੇ ਤੇਖਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਰਿਫਾਰਮਰ ਸਨ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣਦੇ ਤੇ ਪਕੜਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਹੀ ਉਖਾੜਦੇ ਸਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਗਏ। ਰਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਤੇ ਨਿਡਰ ਕੌਮੀ ਕਮਾਂਡਰ, ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਕੌਮ ਤੋਂ ਆਪਾ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਘੋਲ ਘਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਕ, ਅੰਤਕ ਕੌਮੀ ਉਸਰਈਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਖੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੌਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਇਰਤਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਬਲ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚਾ ਤੱਕ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਬਰਨ ਕੁਲ ਮਾਹੇ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਪਹੀ ਕਦਾਹੇ, ਤਿਨਹੀ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਓ, ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਦਰ ਅੱਖਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਗਏ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵੀਰਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨਗੇ ਕਿ ਅਰਜਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜੀ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਉੱਚੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਕਲਪਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਨਿਭਾਇਆ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਕਤ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ, ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਉਸੇ ਲਗਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਵੀ ਧੁਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ, ਕੋਈ ਰੰਜ ਫਿਕਰ, ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਤੇ ਔਕੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਠਿਨਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬੋਝਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਤੇ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਰੋਤਾ ਜਨ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਣ ਕਿ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਫਕੀਰ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਪਸੰਦ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਰਸਤਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਆਲ, ਥੁੜ ਜਾਂ ਘਾਟ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੇ ਟੇਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮਗੀਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਥੜਕਾ ਸਕੀ।
माता पिता पुत्रा ते इस्त्री, भाव कि किसी दी जुदाई ने भी उन्हां दी हिम्मत नूं ना डेगिया ना डुलाया। वो एक सारता नाल प्रभु भगती विच मगन लीन ते मनुखता नूं उचियाउण दे नशे विच मखमूर ही ज्योति जोत समाए। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी हिमालय पर्वत वांग अहल ते अचल सन। सब कुछ गवा के दां ते ला के ते देश की आज़ादी लई कीते संग्राम विच वड्डी तो वड्डी कुर्बानी दे के भी ना थकावट महसूस की, ना ही आराम जां दम लैण दी इच्छा प्रगट की। घर घाट गवा के सारा साजो समान लुटा के वतन तो विछड़ के जदों भी थोड़ी जी फुरसत मिली, दम लैण दा मौका आया, फिर अपने कारज नूं आरंभ दिता। सिमरन बंदगी विच आप लगे रहे, अपने संगत नूं लाई रखिया। मुसीबतां दुखां औकड़ां ते मायूसियां नाल गुरु जी दी हिम्मत वधदी, तबीयत ते होर ही रंग चढ़दा ते चेहरे ते लाली पखदी। अंतिम समय तक गुरु जी ने अपने मिशन नूं ही अपने सामने रखिया ते रंचक मात्र इधर उधर नहीं हुए। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तां महाबली सन, उन्हां कदी भी एक कदम पिछे नहीं कीता। वो बड़े बहादुर निडर उच्च इरादे वाले सन। सिखां दे छोटे ਜਿਹੇ जथे नाल जिन्हां कोल ना खाण लई चोखा राशन सी, ना पूरे शस्त्र बस्त्र सन, शाही फौजां दा टाकरा करदे रहे। फिर हर समय जथे दे मोहरी रहे, जित्तां उन्हां दे कदम चुमदियां रहियां। संसार दे इतिहास विच उन्हां एक मिसाल कायम कर दिखाई ते उन्हां सिद्ध कर दिता कि वो किड्डे वड्डे दलेर ते दृढ़ इरादे दे मालक सन। वो अजिहे मरदे मैदान सन कि केवल 40 ਸਿੰਘਾਂ नाल ही चमकौर दी कच्ची गढ़ी विच ਲੱਖਾਂ दी गिनती वाली फौज दे नाल टाकरा कर गए। ईडा वड्डा घेरा हुंदियां भी हथियार नहीं सुटे ते डटे रहे ते आखिरी सिंह दी शहीदी तक टाकरा कीता। गुरु जी रण भूमि विच एक निपुण जरनैल वांग अपनी कौम की अगवाई करते ते निभाउंदे सन। इहो कारण सी कि कई बार ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ अपने छोटे ਜਿਹੇ जथे नाल शाही फौजां नूं भी हार दे सके। वो बहुत निडर ते किसी खतरे की परवाह नहीं सी करते। वो आप तलवार नाल हर पासे ते हर समय बिजली वांग चमकते ते गजदे सन। वो बड़े चतुर फरतीले ते जोशीले सन। जिधर भी लोड़ हुंदी तुरत अपड़ जाते। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वर्गा मेहनती परिश्रमी ते हर दर्जे के उद्यमी किसी को देखा जां सुनिया नहीं अजे तक। उन्होंने ना आलस किसी भी तरह की बेड़ी पा सकिया। कष्टां ते तकलीफां तो सदा बेनियाज ते बेपरवाह रहिंदे सन। बड़े खुददार ते अणखी योधे सन। कौम लई दिल विच दर्द रखते सन। अपनी अखां दे सामने चारे पुत्रां दी भारत माता लई कुर्बानी दे अग्नि कुंड विच आहुति दे दिती, पर सी नहीं उचरी। घर बार तो दूर इकल्लियां विचरदे होए देश ते अपने प्यारे सिखां तो विछड़ के भी अपने किसी भी काम द्वारा जां कोई बचन बोल के कौम नूं कदे निराश जां मायूस नहीं किया। वो समय की हुकूमत अगे झुके नहीं। 2 बार पत्र राਹੀਂ बादशाह ने सदा दिता, पर उसके बुलावे ने ठुकरा दिता ते उस पास जान तो इनकार किया। गए नहीं, अपने अणख ते खुदारी नूं पूरा निभाया। अपने विचार बड़ी दलेरी ते जुरत नाल किसी दे लिहाज बिना ही प्रगट करते सन। उन्हां कदे कोई झिझक महसूस नहीं की। औरंगजेब दे 2 पत्रां दा उत्तर फारसी विच बड़ी बेबाकी नाल जोशीली कविता विच दिता ते साफ खुले शब्दां विच उस दे जबर जुल्म ते पापां कुकर्मां नूं नंगिया किया। उसनूं चेतावनी दिती कि क्यामत दे दिन उसनूं भी अपनी कालियां करतूतां दा खुदा दी दरगाह विच हिसाब देना पवेगा ते उसदी दरगाह विच खुदा अगे उसदी कोई चिलाकी ते मकारी नहीं चलेगी। उस वेले वो जिहड़ी सफाई पेश करेगा उसनूं चंगी तरह स्पष्ट कर दिता कि खुदा दे अगे कोई भी सफाई नहीं चलेगी। सो खालसा जी गुरु जी दे कारनामिਆਂ बारे
जितना भी आख्या जाए थोड़ा है। औरंगजेब ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਰਘ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਦੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਐਸੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜੋਸ਼, ਜ਼ੁਲਮ, ਜਬਰ ਅੱਗੇ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਂਗੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਵਾਂਗ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹੁਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਭਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਐਸੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਕੇ ਨਵੀਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਨਾਲ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਡੁੱਲਦਾ, ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਦੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਅਜਿਹੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੌਲਾਦੀ ਪਹੁ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਬਲੋਹ ਦੀ ਪਹੁਲ ਪਿਲਾ ਕੇ ਫੌਲਾਦੀ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਫੌਲਾਦੀ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜੋ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਇਸ ਫੌਲਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੰਤਰ ਦੜਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾਈ ਕਰਤਵ ਦਾ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਚਾ ਮਰਤਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਪ ਤੇਜ ਦੇ ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਬੱਦਲ ਕਾਫੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਸਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੂੰ ਚਰਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਕਾਲੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੀਰਘ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਚਿੰਤ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਰਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਪ ਤੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸੀ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾਲਸਾ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਖੁਆਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਵੇ। ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਾਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਲ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਮੁੱਕ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਗੁਣਾ, ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ, ਸੋਚ ਚਿੰਤਨ, ਬੀਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਡਟੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਤਮਿਕ ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਹਾਦਰ ਸਨ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪਰਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਠਲ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਲਗਨ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਉਦਾਰ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਘੋੜਾ ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਆਦਤ ਤੇ ਮਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫੌਜੀ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਯੋਗ ਤੇ ਨੇਮਬੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੁਚੱਜਾ ਢੰਗ ਤੇ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਫੌਜ, ਸ਼ਾਹੀ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਰਚ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਸੰਗਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰਾ ਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੰਬਕ ਵਾਲੀ ਖਿੱਚ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਤਸੀਰ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਾਧ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਭੇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠ ਬੋਲੇ, ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿੱਘੇ ਵਰਤਾਅ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜਾਬਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਰੇ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸਨ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ, ਦਇਆ ਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਤਨੇ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਾਤਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖੀ ਸਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਉਹੀ ਹਾਤਮ ਸਖੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੱਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਖੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹਰ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਲਈ ਬਗੈਰ ਜਾਤੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਸਦਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਭਿਆਗਤ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਾ ਭੋਜਨ ਤੇ ਬਸਤਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਸ-ਰਸ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਲ ਸਿਰ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਖਲ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਸੋਂ ਲਾਗੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘਾਬਰ ਗਏ। ਕੋਈ ਕੋਠੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਖੋਤੇ ਨੇ ਹਿੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਮ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਤੇ ਠੱਠਾ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਭਰਪੂਰ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਬਕ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਜੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਥੋਂ ਡਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੱਸਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵੱਲ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰੁਚੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਰਨ ਤੇ ਧਨ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ, ਵੀਰਾਂ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ, ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਗਨ ਸੀ। ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 52 ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੀਰ ਰਸੀ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਪਜੀ ਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਤੇ ਨੇਮ ਦੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਸਰਾਧ ਆਦਿ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚ ਦੇ ਮਤਲਾਸ਼ੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਢੁੰਡਾਊ, ਸੱਚ ਦੇ ਖੋਜੀ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਸੱਚ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਤ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਰਣ ਭੂਮੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਂਤੜਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰਾਮਾਤ ਕੇਵਲ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਕੌਣ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਲੋਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਅਜਿਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਮੰਗੋ ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀ ਤਾਜ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਜ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਕਸ਼, ਧਰਮ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਬੁਲੰਦੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬ ਲੋਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਨਿਆਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ, ਦੌਲਤ, ਤਾਜ, ਤਖਤ, ਰਾਜ, ਭਾਗ, ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ, ਸੁਖ, ਆਰਾਮ, ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕ ਸਭ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਕਿਤੇ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਸਦਾ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਤੇਗ ਉਸੇ ਦੀ ਦੇਗ। ਮੁਕਤੀ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੌਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀਰ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਦਿਨਾਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਪੀਰ ਜੀ,
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਦਿਨਾਰ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ? ਮੌਲਵੀ ਡਰ ਕੇ ਡੜਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਇਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋਈ ਅਸਚਰਜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੋਂ ਵਾਂਗ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਜਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਤੇ ਸਾਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹਸਮੁਖ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਸੀ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੱਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੂਬਹੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਿਆ ਤੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਤਰੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਹਿਮ। ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਅਪਰਾਧ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਗੀਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗੀਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗੀਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਜਲੂਮ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਰਦਮੰਦ ਤੇ ਸੁਭ ਇਸ਼ਕ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਤ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਅੰਤ। ਉਹ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ। ਈਸ਼ਵਰ ਸਵੈਮ ਹਰ ਜਨ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰਾਮਚੰਦਰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਜਨਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਥਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀਰਤਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਖੰਡਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿੱਧਾ ਖੰਡਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮੂਨੇ ਮਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਤਵੰ ਕਾਲੇ, ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਦ ਅੰਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ। ਨਮਸਤਵੰ ਅਜਨਮੈ,
ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਜੋ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜੋ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕਿਹਾ ਅਜਨਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? केते कृष्ण से कीट कोटे उपाए, उसारे गड़े फिर मेटे बनाए। कहते ने कृष्ण जय लखा करोड़ा कीड़े पैदा किते, फिर बनाए ते फिर मिट्टी विच मिला दिते। 33 वइयां विच लिखते हैं, काहू लै ठोक बद्धी उर ठाकुर, काहू महेश को ईश बखान्यो। किसी ने पत्थर दा ठाकर गल विच बन लिया ते किसी ने महेश नूं ईश्वर आख दिता। काहू कहो हर मंदिर मैं हर, काहू मसीत के बीच प्रणायो। कोई परमेश्वर नूं मंदिर विच दसदा ते कोई उस नूं मस्जिद विच दसदा। काहू ने राम कहो कृष्णा, काहू मने अवतार न मान्यो। कोई आखदा है कि राम ते कृष्ण ही ईश्वर दे अवतार ने, पर कोई इन्हां नूं ईश्वर अवतार नहीं मानदा। फोकट धर्म विसार थवे, करतार ही को करता जी जान्यो। मैं ना सारे झूठे धर्मां नूं भुला दिता है ते केवल सृष्टिकर्ता नूं ही ईश्वर मानदा हां। जो कहो राम अजोन अजय, अत काहे को कौशल कुख जयोजू। जे तुसीं राम नूं ना पैदा होण वाला ते ना शरीर धारण करन वाला मानदे हो, तां फिर वो कौशल्या दे पेट विच किवें आ गया। काल हूं काल कहे जिह को, किह कारण काल के दीन भयो जू। जिस नूं काल नहीं नाश कर सकता, उस नूं मौत दा की पै, ते फिर कृष्ण क्यों मरिया? क्यों कहो कृष्ण कृपा निध है, किह काज ते बद्ध बाण लगायो। और कुलीन उदारत जो, कहते अपनो कुल नाश करायो। आद अजोन कहाए कहो, किम देव की जठांतर आयो। तात ना मात कहे जे को, ते क्यों वासुदेव बाप कहायो। तुसी लोग कृष्ण नूं पांधी आखदे हो, बाणा दा बाहर आखदे हो, तां फिर वो शिकारी हथों क्यों मरिया पे? जे वो लोकां दियां कुलां दा तारक है, तां अपनी यादव कुल दा नाश उसने क्यों करवाया? जिस दा आद नहीं ते जन्म नहीं, ਉਹ ਦਿਓਕੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵਾਸੁਦੇਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜਾਲ ਬੱਧੇ ਸਭ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਕੀ, ਕੋ ਰਾਮ ਰਸੂਲ ਨ ਬਾਚਨ ਪਾਏ। ਅੰਤ ਮਰੇ ਪਛਤਾਏ ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਰ, ਜੇ ਜਗ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਕਹਾਏ। ਰੇ ਮਨ ਲੈਲ ਅਕੇਲ ਹੀ ਕਾਲ ਕੇ, ਲਾਗਤ ਕਾਹੇ ਨ ਪਾਏ ਨਿਪਟਾਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਰ ਪਛਤਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਹੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਰਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਾ ਗਣੇਸ਼ੈ ਪ੍ਰਥਮ ਮਨਾਉ, ਕਿਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਨ ਕਬ ਹੂੰ ਨਹਿ ਧਿਆਉ। ਕਾਨ ਸੁਣੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨ 300, लिव लागी मोरी पग 100। महाकाल रखवार हमारो, महालोच में किंकर थारो। मैं किसी गणेश की पूजा नहीं करता, कृष्ण ते विष्णु इन्हां नूं भी नहीं मानता, उन्हां दी पूजा भी नहीं करता। मेरी लिव केवल परमात्मा नाल लगी हुई है। महाकाल प्रभु ही मेरी रखिया करता है ते सारे कष्टां तो बचाउंदा है। कृष्ण ने राक्षसां नूं नष्ट किया ते अनेकां चंगे काम कीते, अपने आप नूं ब्रह्म भी कर दिखाया, पर फिर भी वो परमात्मा नहीं हो सकता। जो आप काल दे वस विच सी ते मौत दे मूँह विच पिया, वो दूजिਆਂ नूं किवें मौत कोलों बचा सकता है? खुद डुबदा दूजिਆਂ नूं किवें तारेगा? केवल ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। वही जन्म दिंदा है और वही विनाश करता है। परमात्मा का कोई शरीक नहीं, ना मित्र ना विरोधी। उसनूं उपमा की भुख नहीं ते ना बदखोई जां निंदा नाल नाराज हुंदा है। तां फिर वो कृष्ण का अवतार किवें हो सकता है, जिसका कोई माँ बाप नहीं, जिसकी कोई औलाद नहीं? वो देवकी दे पेट विच किवें आया?
ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਿਆਲ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲਵਸ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਿਸ਼ਨ ਜਪੇ ਤੋਹਿ ਕੋਟਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਭਲੀ ਬਿਦ ਧਿਆਇਓ। ਬ੍ਰਹਮ ਜਪਿਓ ਔਰ ਸਮ ਥਪਿਓ ਤਹਿ ਤੇ ਤੋਹਿ ਕੋ ਕਿਨਹੂ ਨ ਬਚਾਇਓ। ਕੋਈ ਕਰੀ ਤਪੱਸਾ ਤਿਨ ਕੂਟਕ ਕਾਹੋ ਨ ਕੌਡੀ ਕੋ ਕਾਮ ਕਢਾਇਓ। ਕਾਮਕ ਮੰਤਰ ਕਸੀਰੀ ਕੀ ਕਾਮਨਾ ਕਾਲ ਕੋ ਕਹੋ ਕਿਨਹੂ ਨ ਬਚਾਇਓ। ਤੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਕਹਿ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਮ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਹੀਮ ਦੀ ਵੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਿਨ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੌਡੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਲਚ ਖਾਤਰ ਬਤੇਰੇ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਤੇ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ? ਲੋਕਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਹਨੇਰ ਗਰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਬੀਬ, ਮੂਸਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ, ਮਹਿਬੂਬ ਅਤੇ ਈਸਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪ ਭਗਵਾਨ, ਬੁੱਧ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੇਵਕ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਹਮਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ। ਮੋਕੋ ਦਾਸ ਤਵਨ ਕਾ ਜਾਨੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੇਦ ਰੰਚਕ ਪਛਾਨੋ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸੇਵਕ ਸਮਝਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਆਇਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਜੀਵ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਜੀਵ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜਪ ਤਪ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਤਾਂ ਕਰਤੇ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਮਕਬਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਪਇਓ ਫਲਹੀਨ, ਜੋ ਪੂਜ ਸਿਲਾ ਜੁਗ ਕੋਟ ਗਵਾਈ। ਸਿੱਧ ਕਹਾ ਸਿਲ ਕੇ ਪਰਸੇ ਬਲ, ਬਿਰਦ ਘਟੀ ਨਵ ਨਿਧ ਨਾ ਪਾਈ। ਆਜ ਹੀ ਆਜ ਸਮੋ ਸੋ ਬਿਤਿਓ, ਲਹਿ ਕਾਜ ਸਰਿਓ ਕਛ ਲਾਜ ਨਾ ਆਈ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਭਜਿਓ ਨਾ ਅਰੇ ਜੜ, ਐਸੀ ਹੀ ਐਸੋ ਬੈਸ ਗਵਾਈ। ਪਖੰਡ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਲਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਪੱਥਰ ਪੂਜਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਕਤ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੇ ਮੂਰਖ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਹੇ ਜੜ,
हे ਬੁੱਧੂ ਤੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਕੋ ਪੂਜਤ ਪਾਹਨ ਕੋ ਕਹੂੰ ਪਾਹਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੂਜਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਜਣ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਧੋਖੇ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਜੋ ਜੁਗ ਤੈ ਕਰ ਹੈ ਤਪੱਸਿਆ ਕਛ ਤੋਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨ ਪਾਹਨ ਕਹਿ ਹੈ। ਹਾਥ ਉਠਾਏ ਭਲੀ ਬਿਦ ਸੋ ਜੜ ਤੋਹੇ ਕਛੂ ਬਰਦਾਨ ਨ ਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੇ ਮੂਰਖ, ਇਸ ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ? ਹੇ ਬੇਸਮਝ ਬੰਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕਿ ਇਸ ਝੂਠੇ ਧਰਮ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਖਾਨ ਪੂਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੇਖ ਭੀਜ ਹੋ ਕਹੀਂ। अनंत नाम गाए हों परम पुरख पाए हों। मैं बुत परस्त नहीं, ना मैं किसी ਭੇਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੋ ਕਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਹਾ ਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣਤ। ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਭਿਵ। ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਆਖਦੇ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵਿੱਚ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ।